میں ہوں آپ کی میزبان انمول خالد۔ ناظرین، کاروباری حالات 2020 میں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت خراب رہے۔ حکومتی پالیسیاں بھی کاروباری حالات کے لیے نامناسب رہی۔ 2021 میں کاروباری حالات کس طرح بہتر رہیں گے، اسی تمام تر مسائل پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر تجزیہ کار مجاہد حسین صاحب۔ جی مجاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجاہد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا۔ انمول، آپ سناؤ، ٹھیک ہو؟ خیریت سے؟ مجاہد صاحب، ریڑھی ٹھیلے والوں کو کورونا وائرس کی وجہ سے بہت پریشانی رہی۔ حکومت کو 2021 میں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ انہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انمول، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ جو ان لوگوں کے سوال جو ہے نا، اس طبقے کے بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ غریب آواز کی آواز آپ نے اٹھائی، اور میں اس پہ کوشش کروں گا کہ جتنی بھی زیادہ میں اس پہ آپ کو اپنا اصلاح دے سکوں تاکہ ان لوگوں کے لیے فائدہ ہو۔ انمول، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2020 کا سال ایسا سال تھا جو غریب آدمی کے لیے تباہی کن سال تھا۔ جو سب سے زیادہ جو اس میں نقصان ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ صرف غریب عوام اس بندے کا ہوا ہے جو ریڑھی تھیلی والے تھے، جنہوں نے روزانہ کمانا ہوتا ہے، روزانہ ہی کھانا ہوتا ہے۔ جیسے کہ پچھلے 3 ماہ ہمارے جو کرونا میں گزرے، پہلا جو کرونا کا سال تھا، جو پہلی اس کی لہر تھی، اس میں 3 ماہ تک وہ لاک ڈاؤن چلتا رہا، جو پہلے صبح کے ٹائم، پھر شام کے ٹائم، کچھ ایسے ٹائم، جس میں ٹوٹل تقریباً 2 سے 2.5 ماہ جو ہے نا، یہ ریڑھی تھیلی والے جو ہے نا ٹوٹل بند کر کے اپنی دکانداری بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جیسے ہمارے ملک پاکستان سے پہلی لہر ختم ہوئی تو غریب عوام نے جو ہے نا اپنا دوبارہ سے روزگار شروع کرنا چاہا، لیکن اس کے لیے نا ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کے وقتوں میں 2-2.5 ماہ سے وہ گھر پہ موجود تھے اور گھر سے باہر بھی نہیں نکلے، اور انہوں نے کس طرح گزارا کیا ہوگا یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جن کے اوپر گزری ہو۔ اور انمول، اس میں جب انہوں نے دوبارہ کام انہوں نے شروع کیا تو اس میں نا گورنمنٹ اپنی پی ٹی آئی کی جو ہے، اس وقت گورنمنٹ پی ٹی آئی نے کچھ ان لوگوں کا نا ٹھیک طرح سے جو ہے نا ساتھ نہیں دے سکے۔ وہ اس طرح نہیں دے سکے کہ انہوں نے ان کے لیے بڑے اچھے پیکیج کیے اس وقت، انہوں نے پیسے بھی دیے، ٹائیگر فورس بھی بنائی، اس کے بعد انہوں نے 12,000 بھی آئی ڈی کارڈ پہ دیا، اس کے بعد جو ہے نا 4,000 بھی دیا، اور اس میں غریب عوام کی تب تو چلو گھر کا چولہا جو ہے نا تھوڑا بہت چل گیا، لیکن کرونا کے بعد جو ہے نا اصل جو صورتحال تھی اور جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہوا۔ اس میں جتنے ٹھیلی والے، جتنے ریڑھی والے ہیں نا، تقریباً ایک در سے دوسرے در، دوسرے در سے تیسرے در، تیسرے در سے چوتھے در، آج تک وہ در بدر ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ تھی، ان کا کام تھا انمول کے ٹھیلے والوں کی اور ریڑھی والوں کی ایک ایسی مخصوص ایک جگہ بنا لیتے جہاں پہ ہر شہری کو، ہر خریدار کو اور ہر خرید و فروخت والے کو ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ فلانی جگہ پہ جو ہے نا یہ چیز ملتی ہے۔ گورنمنٹ ان کے لیے ایک اچھا سا پیکیج بنا دیتی، ان کو ایک سائڈ میں وہ جو ہے نا ریڑیاں لگانے کے لیے نا جگہ دے دیتے۔ اس میں یہ فائدہ ہونا تھا انمول۔ ابھی ان لوگوں نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا، پھر اس کے بعد دوسری لہر کرونا کی اس میں آ گئی۔ اب وہ گلیوں میں جاتے ہیں تو وہاں وہ رش لگ جاتا ہے، گاڑی گزرنا، بائک گزرنا بہت مشکل ہو جاتی۔ جہاں ان کو جگہ ملتی وہیں یہ ٹھیلا لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ در بدر ہو رہے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ گورنمنٹ ان کو ایک مخصوص جگہ دے دیتی، سب کو پتہ ہوتا کہ یہاں پہ ریڑیاں لگتی ہیں، یہاں پہ پھل فروٹ جو ہے نا آسانی سے انسان خرید کے گھر لے جا سکتا ہے۔ اب اگر وہ کسی روڈ پہ کھڑے ہیں تو وہاں پہ ہماری کارپوریشن کی جو ٹیمیں ہیں وہ پڑ جاتی ہیں، وہ ان کا پھل سمیت جو ہے نا ریڑیاں اٹھا لی جاتی ہیں، ان کو تنگی پریشانی ہو رہی ہے۔ اب جو بندہ صبح سے نکلا ہوا ہے گھر سے، اس نے تو اپنے بچوں کی روٹی روزی کمانی ہے نا،
وہ چاہے روڈ ہو، وہ چاہے گلی ہو، وہ چاہے بازار ہو، وہ چاہے مین ہو، وہ چاہے کسی چونک کا اشارہ ہو، انہوں نے اپنا وہاں کھڑے ہو کے جو ہے نا اپنی بچوں کے لیے جو ہے نا ایک شام کے ٹائم جو ہے نا اپنا روٹی کما کے لے جانی ہے۔ اب اس میں تنگی یہ ہو رہی ہے انمول کے وہ لوگ جو ہے کارپوریشن والے اٹھا لیتے ہیں، کمیٹیاں والے پڑ جاتے ہیں، اس میں ٹوٹل جو ہے نا سارا نظام تنگ ہو رہا ہے۔ اب اگر کارپوریشن والے جو ریڑی والے سے نئی نظر میں آتے ہیں یا جو ریڑی والے کارپوریشن والوں سے بچ جاتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں کی جو اس سڑک کی یا اس گلی میں اتنی ٹریفک اکٹھی ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے کہ ان کے آنے ایک مخصوص جگہ نہیں ہے۔ پھر کسی کے اگر یہ دروازے کے آگے کھڑے ہیں یا کسی روڈ پہ کھڑے ہیں یا کسی کی دکان کے آگے کھڑے ہیں، اس نے کہنا آپ تھوڑا سا آگے کر لیں، آپ تھوڑا سا پیچھے کر لیں، وہ بیچارہ صبح سے شام تک جو ہے نا آگے پیچھے ہی ہوتا جا رہا ہے۔ میری یہ گورنمنٹ پاکستان سے اپیل بھی ہے اور میں چاہتا بھی ہوں کہ جو 20,000 ہمارا 2020 جو ہمارا گزرا، جس پہ ہمارے ان بھائیوں نے اتنی تکلیف اٹھائی، اتنی مشکلات اٹھائی، میں اپنے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے دعا بھی کرتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی جائے، ان کو ایک جگہ دی جائے جہاں یہ اپنے بچوں کے لیے نا آسانی سے روزگار کما سکے۔ جی مجاہد صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کرونا وائرس 2021 میں بھی ختم نہ ہوا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انمول ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جو دنیا میں جس کا خاتمہ نہ ہو۔ ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرونا ہو یا کچھ بھی ہو، اگر اللہ کی طرف سے یہ آفت آئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس سے نکالے گا۔ اور اگر ہماری نیتیں صاف ہیں، ہم نے کسی کے مال و جان پہ جو نظر نہیں رکھی ہوئی، اور ہم اگر کسی غریب آدمی کا بھلا کرتے ہیں، اور ہم اگر کسی ہاسپٹلوں میں اچھا کام کرتے ہیں، ہم اگر کسی اللہ کے نام پہ کچھ چیزیں بانٹتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرونا کچھ بھی نہیں ہمارے لیے بڑی آسانی سے اللہ کے حکم سے نکل جائیں گے۔ جی ناظرین، یہاں پر بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، بریک کے بعد اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ MJ 512 موبائل ایکسیسریز کمپنی، ہمارے ہاں ہول سیل پر موبائل ایکسیسریز دستیاب ہیں۔ ہر قسم کے چارجر، ہینڈ فری، ڈیٹا کیبل، USB، کار ریڈر دستیاب ہیں۔ آج ہی ہول سیل پر آرڈر دینے کے لیے رابطہ کریں 0306111782 030797911110۔ فیمیل ہول سیلر رابطہ کرنے کے لیے 030017841110۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے درمیانی درجے کے کاروباری لوگوں کے بارے میں۔ ریڑھی ٹھیلوں والوں کے اپنے مسائل تھے، وہیں دکانداروں کے اپنے مسائل تھے۔ اس بارے میں مجاہد صاحب سے تجزیہ لیں گے کہ ان کی کیا رائے ہیں۔ جی مجاہد صاحب، درمیانی درجے کے کاروباری حالات بھی مسائل کا شکار رہے کیونکہ کرونا وائرس نے سب کو متاثر کیا۔ حکومت ان کے بارے میں کیا اقدامات کرے 2021 میں، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ انمول آپ کی بات ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا جو نعرہ تھا نا، وہ یہ تھا کہ جو ہے نا غربت کو ختم کرنا، مہنگائی کی شرح کو نیچے لانا، اس کے بعد بلوں میں کمی کرنا، اس کے بعد دال چینی آٹے میں کمی کرنا۔ ٹیکس کا ان کا نعرہ تھا جی کہ ساری جتنی بھی باہر کی یورپ کنٹری کی جتنی بھی مملکت ہیں 2% ٹیکس جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ اب ہمارے دکاندار جو بھائی ہیں، جو دکاندار حضرات ہیں، ان کو شاید یہ سوچ تھی یا یہ سوچتے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ آئے گی تو اس میں جو ہے نا تاجر، چھوٹے موٹے جو تاجر ہیں، ان سب کو جو ہے نا بہت زیادہ بہتری ملے گی اور کام جو ہے نا دگنا چوگنا ہوگا اور دن رات جو ہے نا کام میں گزر جائے گی لوگوں کی۔ انمول اس کا جب پی ٹی آئی نے اپنا ملک پاکستان میں اپنی گورنمنٹ سنبھالی اور گورنمنٹ میں آئے، ان کے گورنمنٹ سے آنے سے پہلے جو ہے نا باتیں کچھ تھیں
गवर्नमेंट में आने के बाद ना टोटल इनकी बातें कुछ और हो गई। अब उसमें अगर हम कहें कि पीटीआई का सारा टोटल कसूर है तो क्योंकि पीटीआई उसका कसूरवार भी नहीं है, इसलिए कि क्योंकि पीटीआई ने जो मुल्क पाकिस्तान में कर्ज़ा चढ़ा हुआ वो पीटीआई ने नहीं लिया हुआ। जितने मामले मसाइल इनके आने से पहले ख़राब थे वो शायद इन्होंने उसका तसव्वुर भी नहीं सोचा हुआ था कि इतने ज़्यादा जो है ना मामला जो है ना ख़राब हमें मिलेंगे अपने इक़्तिदार में आने से। अब अनमोल कुछ जब पीटीआई ने जब अपनी गवर्नमेंट संभाली तो उसमें इनको जो सूरत-ए-हाल वो जो इनको नज़र आ रही थी उससे उनकी सोच से भी वो ज़्यादा खसारा था जो वो चाह के भी पूरा नहीं कर सकते थे। उसमें जितने छोटे ताजर हैं ना, हमारे दुकानदार हो गए या जो रेडी ठेले वालों की हम आगे बात कर चुके हैं, जितने दुकानदार हजरात थे वो टोटल जो है ना इसमें इस पीटीआई की गवर्नमेंट से मायूस होकर बैठ गए कि इन्होंने आके जो है ना मुल्क का जो है ना पट्टा बिठा दिया। अब अनमोल उसमें अगर हम सोचें कि पीटीआई जो है ना पीटीआई कुछ कर नहीं सकी या पीटीआई ने कुछ किया नहीं गरीब आवाम के लिए। गरीब आवाम का जो है ना नारा वो बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने कहा था कि हम अपने इक़्तिदार में आके जो है ना मुल्क पाकिस्तान से गुर्बत को ख़त्म कर देंगे, वो तो नहीं हुआ। अब गरीब आदमी जो सोचता है वो आपको पता यही सोचता है कि अगर मैं भूखा सो रहा हूँ, अगर मेरे पास काम नहीं है, काम दुनिया में ख़त्म हो चुके हैं, जहाँ चले जाओ वो कहते हैं जी काम है नहीं। अब उसमें क्या है कि अनमोल गरीब आदमी को इतना ही पता है कि मैंने अपनी दिहाड़ी लगानी है, दुकानदार को इतना पता आज मेरे ग्राहक आएंगे तो मैं कमाऊंगा और घर जाऊंगा। अब ना तो उनके पास ग्राहक आ रहे हैं क्योंकि उनके पास काम होगा तो कहीं पे इंसान ख़रीदो फरोख्त भी खुशी से करता है। दुकानदार इसलिए तंग है क्योंकि मज़दूर के पास मज़दूरी नहीं है, दुकानदारों के पास वो ग्राहक नहीं है। उसकी टोटल वजह ये अनमोल जो है ना पीटीआई ने जो है ना गरीब आदमी के लिए ना कुछ करना भी चाहा तो वो कर नहीं सके। अब इसी में हम चले जाते हैं दूसरी कैटेगरी में जिसे इंडस्ट्री कहा जाता है। अब इंडस्ट्री का जब इन्होंने जब ये इक़्तिदार में आए तो इंडस्ट्री वाले लोग जो है ना इनसे बहुत मुतमिन थे और पूरी उम्मीद थे कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ना हमें बहुत अच्छा कोई पैकेज देगी जिसमें हमें जो है ना बहुत काम जो है ना दुगना चौगना होगा। अनमोल सबसे पहली बात पीटीआई की गवर्नमेंट आते ही जो है ना सबसे जो महंगाई की शरह ऊपर गई है सामान के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा जो है ना बिजली के बिलों में गई है। जब हमारे बिजली के बिल महंगे हो जाते हैं अनमोल, उसमें हमारी टोटल इंडस्ट्री जो है ना चाहे वो दुकानदार की कोई अशिया बनती है, कपड़े की बनती है, बर्तनों की बनती है या किसी चीज़ में कोई भी प्रोडक्ट अगर बनती है ना वो टोटल बिजली से तैयार होती है। और अगर जो बिजली हमें इस वक्त जो पड़ रही है वो 10 गुना महंगी है। अब उसमें अगर 10 गुना महंगी करके दुकानदार को देंगे तो दुकानदार जब उस बिजली को लेगा, बिजली जो वो जो चीज़ 10 रुपये की है वो 30 रुपये की मिलेगी। जब 30 रुपये की दुकानदार ख़रीद के जाएगा वो ज़ाहिर है 32, 33, 34 रुपये की बेचेगा। जब 32, 33 रुपये की वो बेचेगा तो वो जो ग्राहक है वो कहेगा यार ये पिछले दौर हुकूमत में तो ये 10, 12 रुपये की थी। अब उसमें दो चीज़ों का खसारा है जिसमें बिजली की जो है ना बहुत ज़्यादा इन पे बल्टन चढ़ा हुआ था जो वो पीटीआई ने आके वो बिजली का खसारा भी इन्होंने दिया। उसके बाद गैस भी हमारी काफ़ी महंगी हो चुकी है। आने वाले 2021 में 20 तो टोटल हमारा कोरोना की वजह से आपको पता है कि लॉस पे चला गया। 2 दफ़ा कोरोना का वो मसला बना एक ही साल के अंदर। अब भी वही कोरोना का केस चल रहा आखिरी साल के अंदर। आपको पता उस वक़्त टोटल जो है ना आलमी मंडी भी जो है ना इसमें मुतासर हुई, काफ़ी जो है ना नुकसानात हुए लोगों को। बहुत बड़े बड़े जो समंदर थे वो भी जो है ना कोरोना का सामना नहीं कर सके। अनमोल अब आ जाते हैं हम अपनी इंडस्ट्री की तरफ। तो इंडस्ट्री में जो है ना सबसे अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है ना 2021 में तो मेरा तो ये मशवरा है कि वो सबसे पहले जो है ना इस बिजली के बिलों में जो है ना इसको बिजली के बिलों को जो है ना अपनी जगह पे लेके आएँ जहाँ पे ये थे। बिजली के बिल आते ही अनमोल अपनी जगह पे हमारी गैस एलपीजी जो है ना उसे सस्ता कर दें और उसे सस्ता कर दें ताकि जिससे प्रोडक्ट जो तैयार होती हैं ना वो जब बिजली सस्ती होगी उनमें जो मार्जिन कम होगा ना
आमोदरफ़्त भी बढ़ेगी और इसमें जो है ना हमारा जो मुल्क है ना बहुत जल्दी जो है ना आगे तरक्की भी कर जाएगा। उसमें एक सबसे वजह ये ज़्यादा अनमोल के बिजली सस्ती होने से जो है ना हमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा वो होगी प्रोडक्ट में। जो इस वक्त लोग 12 घंटे 16 घंटे 24 घंटे जो काम करते थे, इस महंगाई की वजह से और इसमें काम कम होने की वजह से जो पूरा नहीं कर सकते, वो सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे या 5 घंटे काम कर रहे हैं। बाकी जिसके पास 8-10 लेबर थी वो भी तकरीबन 3-4 बंदों से अपना सिर्फ काम चला रहे हैं, क्योंकि उसका जो पैकेज इस वक्त गवर्नमेंट ने जो दिया हुआ है ना टोटल जो है ना वो समझ मैनेजमेंट किसी फैक्ट्री वाले की या दुकानदार की या किसी भी छोटे मोटे ताजर की वो समझ से बाहर है। क्योंकि छोटा ताजर अनमोल खुश तब होता है जब बिजली की सतह नीचे आती है, क्योंकि छोटे का ताजर ने खुश तब होना होता है जब बिजली की सतह नीचे आती है और उसमें जो है ना काम का बर्डन बढ़ता है और प्रोडक्शन में जब काम होता है उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हो जाता है गरीब आवाम का। जो एक तो वो अशरिया जो है ना वो सस्ती हो जाती है, दूसरा बहुत अच्छी तरीके से जो है ना मार्केटों में रौनक लग जाती है। अच्छा अमजद साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये आईडी कार्ड वगैरह की कॉपी जमा करवाने का क्या माजरा है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? अनमोल हमारे मुल्क पाकिस्तान में 50-60 साल से गवर्नमेंट आई है, किसी ने भी जो है ना आईडी कार्ड के ऊपर जो है ना बिज़नेस स्टार्ट ना किया है, तो ना ही किसी को इस चीज़ के बारे में पता है। अब ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने आईडी कार्ड के ऊपर जो है ना बिज़नेस का इन्होंने किया है। अब देखें काम कोई भी हो, पहली बात तो ये है कि अपने मुल्क की पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होती है, हर एक शहरी का हक होता है कि उसे जो है ना टैक्स गवर्नमेंट को दे ताकि जो है ना अच्छी तरह हमारे मुल्क की हिफाजत हो सके और हमारे मुल्क के ऊपर तरक्की के ऊपर वो पैसा लगे। अनमोल ये नया काम है, समझ लें कि पाकिस्तान के लिए ये नया काम है। इन छोटे मोटे ताजरों को पता ही नहीं है टैक्स देने से अपने ही मुल्क मजबूत होते हैं और हमारे काम की सतह जो है ना इस पे गवर्नमेंट हमारे लिए रिलीफ का जो पैकेज दे सकती है। अब अनमोल इनके लिए ये टोटल नया काम है। और पहले तो ये लोग डर जाते हैं कि पता नहीं आईडी कार्ड जमा करवाने से क्या होगा, फिर उसके बाद ये डर जाते हैं पता नहीं टैक्स में आगे जाएंगे क्या होगा, फिर उसमें डर जाते हैं कि आगे जब वो जाते हैं कुछ अफसरान ऐसे होते हैं जिनका रवैया थोड़ा सा सख्त होता है, वहाँ से आके वो और ज़्यादा डर जाते हैं। मेरी इस पे सलाह है गवर्नमेंट पाकिस्तान को, चाहे वो एक जो है ना जैसे मैंने अभी बिलों के ज़रिए पे कहा, देखें उस पर भी टैक्स लग रहा है। अगर ये हमारी आवाम सोच लेना कि उस पर भी टैक्स लग रहा है, अगर हम टैक्स पे हो जाएंगे तो वो बिलों में से निकल जाएगा, उसमें से निकल जाएगा, ये आवाम के लिए फ़ायदे की बात है। लेकिन असल में बात पता है क्या अनमोल, कोई भी काम जो है ना इतनी जल्दी आसानी से नहीं होता। जैसे अभी हम अक्सर जो बैठे हों तो किसी भी टॉक शो पे देख लें या किसी भी प्रोग्राम में देख लें, अक्सर बातें होती हैं जी पीटीआई का नारा था 1 साल में आके हम ये कर देंगे, 2.5 साल हो गए अभी तक कर नहीं सके। अगर उनके लिए 2.5 साल में अभी तक टैक्स वो ले नहीं सके और किसी से अभी तक वो रास्ते में नहीं ला सके, इसका मतलब ये है कि कोई भी काम जल्दी से नहीं होता। जितना ये हमारे जो है ना मुल्क के अंदर टैक्स का निज़ाम मजबूत होगा अनमोल, उसमें हर गरीब आदमी को फ़ायदा होगा। जो अशिया वो ख़रीद रहे हैं बाहर से, वो चाहे एक साबुन की डब्बी ले रहे हैं या माचिस की डब्बी ले रहे हैं या वो सिगरेटों की डब्बी ले रहे हैं या वो टूथपेस्ट ले रहे हैं या वो पत्ती की डब्बी ले रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। अगर ये टैक्स जब सबके ऊपर लग के वो गरीब आदमी के जा रहा है ज़ुमरे के अंदर, तो अनमोल अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और सारा बंदा अपना टैक्स दे तो फिर आपको पता है एशिया तो अपने आप जो है ना जितनी भी प्रोडक्ट है वो सारी तो उसमें से टैक्स ख़त्म हो जाएगा, कोई बंदा किसी का टैक्स जो है ना वो नहीं देगा। अब अनमोल जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ ख़रीदो फरोख्त करो तो उसमें टैक्स लगा होता है। अब अगर इंसान खुद अपना टैक्स देगा तो उसमें पता है एक तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि वो काम उसका ज़्यादा हो जाएगा। काम ज़्यादा होने की वजह ये है कि वो एक वो जो चला जाएगा वो जो है ना उसमें बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ, जिसमें जो है ना वो आने वाले दूसरे लोगों से मिलेगा और दूसरे लोगों से जब मिलेगा तो उसमें इंसान जो है ना छोटे से इंसान बड़ा बनता है और जब छोटे से इंसान बड़ा बनता है तो काम की शराकत भी बढ़ जाएगी, टैक्स भी वो आसानी से दे देगा। और इसमें मेरा जो मशवरा है वो यही है कि जो है ना इन लोगों के लिए कुछ ऐसा पैकेज बनाया जाए गवर्नमेंट पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से, ये लोग खुद ही खुश होकर उस पैकेज को अपनाएं।
बाकायदा ये पकड़ दगड़ हो, 50,000 के ऊपर जो शराइत रख दिए जाएं, वो दूसरे रख दिए जाएं, इस तरह ये लोग तंग होते जाएंगे और ये समझते जाएंगे हम किसी बल्टन के नीचे हैं। पता नहीं गवर्नमेंट हमारे साथ क्या करने लगी है। इनको खुल के काम करने का मौका, मेरी जहाँ तक सलाह है, इनको खुल के काम देने की जो है ना छूट देनी चाहिए, ताकि ये खुल के काम करें। फिर जब इनके ऊपर आमदनी का ज़रिया ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये ऑटोमेटिक जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए पहले जो टैक्स की सज़ा है ना वो कम से कम इतनी रखें कि हर बंदा जो है ना आसानी से ना टैक्स पे की तरफ ना रुजू हो जाए। अब गवर्नमेंट जब टैक्स को जो है ना उसको टैक्स की शरह को कम कर देगी ना, इंशाल्लाह मेरी उम्मीद भी करता हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि बहुत जल्दी जो है ना टैक्स पे की तरफ लोग जो ना चले जाएंगे। जी मुजाहिद साहब, थोड़ी देर पहले आपने अपने तज्ज़िये में ये कहा है कि आवाम को टैक्स जमा करवाना चाहिए, टैक्स के आवाम को यानी कि टैक्स जमा करवाने से फ़ायदा और रिलीफ भी मिलता है। तो अच्छा ऐसा क्यों होता है कि टैक्स जमा करवाने के बावजूद भी हुकूमती अफसरान फिर भी तंग करते हैं? आखिर क्यों? उसकी क्या वजह है? अनमोल, मैंने आगे ना बात की, मैं दोबारा वो दोहरा देता हूँ। मैंने ये कहा कि ये आवाम के लिए ये चीज़ें नहीं हैं। नहीं का मकसद ये है कि इन लोगों ने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी इनसे किसी ने पूछा नहीं, कभी इनको बताया नहीं गया कि अपने मुल्क के अंदर ये चीज़ें होती हैं। अगर इनकी गाइडलाइन दी होती, इनको समझाया गया होता कि इनको सारी कुछ मिले होते, अफसरान जितने भी अफसरान सख्त हो ना, आखिर वो इंसान ही बैठे हुए हैं, वो कोई हमारे साथ लड़ने झगड़ने के लिए नहीं वहाँ पे बैठे हुए, हमें गाइडलाइन देने के लिए बैठे हुए। अगर तो हम अपने हक़ में ठीक है, हम अपने हक़ में अपना बेहतरीन है और ठीक है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, जितने मर्ज़ी सख्त अफसरान हो हम जाके बात कर सकते हैं। जब हमने टैक्स का पैसा देना है तो फिर हमें उसमें डर क्या? जब हम देते नहीं हैं, जब हम टैक्स पे नहीं हैं, जब हमने टैक्स नहीं दिया हुआ, टैक्स पे नहीं है, जब हम खुद ही गलत हैं, तो फिर किसी अफसरान के ऊपर बात करने का फ़ायदा ही नहीं है। जी मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, आपने अपने कीमती टाइम हमारे प्रोग्राम को दिया, थैंक यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 2020 में कारोबारी मसाइल का सरसरी जायजा लिया और हुकूमत को 2021 में क्या करना चाहिए इस बारे में मुजाहिद हुसैन साहब से राय ली। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट अनमोल खालिद को दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।